Welcome to online lecture series. This is Dr. K. Ramesh. Our subject is operational research, Unit 1 Allocation, Lecture 11A. Problem 11. Solve the following LPP by using simplex method. What is our problem? Maximum z is equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3. Subject to the constraints, x1 plus 3x2 less than or equal to 8. 2x2 plus 5x3 less than or equal to 10. 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than or equal to 15. And x1 greater than 0, x2 greater than 0, x3 greater than 0. Okay. Here this is the maximization z. Suppose it is minimization z, we have to convert it into maximum z. Minimum z ఇచ్చాడు అనుకోండి, maximum z లో కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం maximum z ఇచ్చాడు. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. x1, x2, x3. సో x1 కోఎఫిషియంట్ 3, x2 కోఎఫిషియంట్ 5, x3 కోఎఫిషియంట్ 4. కన్స్ట్రైంట్స్ 3 కన్స్ట్రైంట్స్ ఇచ్చారు. ఈ కన్స్ట్రైంట్లో x1 కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, x2 కోఎఫిషియంట్ 3, x3 లేదు 0. లేని వేరియబుల్ కోఎఫిషియంట్ అంటే 0. ఇక్కడ x1 లేదండి. సో x1 కోఎఫిషియంట్ 0, x2 కోఎఫిషియంట్ 2, x3 కోఎఫిషియంట్ 5, x1 కోఎఫిషియంట్ 3, x2 కోఎఫిషియంట్ 2, x3 కోఎఫిషియంట్ 4 less than or equal to 50. And these are non-negative constraints. Okay. Now, what is our answer? Given LPP is maximization form. Write our solution. Solution is given LPP is maximization form. Right hand side numbers of the constraints 8, 10, 15 are positive. Okay, no problem. If there is any negative, we have to multiply both sides by -1. So positive. Now we have to get equality constraints. Here less than or equal to symbol is there. Introduce positive slack variables as far as to S3 constraints are there. 3 constraints ఉన్నాయి కాబట్టి 3 slack variables యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. For getting equality constraints, introduce positive slack variables S1, S2, S3, S1, S2, S3 with the cost prices 0. Cost prices 0. Maximum. So for getting equality constraints, introduce positive slack variables S1, S2, S3. The cost prices 0. The above LPP becomes here maximum z is equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 plus 0 into s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3. Subject to the constraint. So adding plus s1 to the left hand side of the first constraint, we get this one. Adding s2 to the left side of the constraint 2, we get this step. Adding s3 to the left side of the constraint 3, we get this step. So all are greater than or equal to 0, non-negative condition.
So here S1 coefficient is 1, here 0, here 0. Here S2 coefficient is 0, S2 coefficient 1, S2 coefficient 0. Here S3 coefficient 0, S3 coefficient 0, S3 coefficient 1. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1 identity matrix. Determinant of identity matrix is 1 not equal to 0. So S1 S2 S3 are basic variables. Basic variables యొక్క వాల్యూస్ రావాలి మనకి నాన్ జీరో వాల్యూస్ రావాలి. బేసిక్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ నాన్ జీరో రావాలి. అలాంటప్పుడు ఈ కన్స్టెంట్స్లో x1 బదులు 0, x2 బదులు 0, x3 0 పెట్టామనుకోండి, S1 8, S2 10, S3 15 వస్తాయి, నాన్ జీరో అవుతాయి. కాబట్టి we get initial basic variable solution x1 equal to 0, x2 equal to 0, x3 equal to 0, s1 equal to 8, s2 equal to 10, s3 equal to 15. Now we construct simplex table as follows. Now we construct simplex table as follows. How to construct simplex table? Simplex table construction. So first we write CB. Next we write basic. 1 minute. So you write here CB, basic variable coefficients, basic variables, basic value, basic variables value, x1, x2, x3. In constant three variables are there. f1, f2, f3. Those are slack variables. Next you write minimum ratio. CJ, how to write CJ? Already we checked. CJ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఉండే కోఎఫిషియెంట్స్. కొన్ని బాగా మెమరీ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మెథడాలజీ. ఇలా చెప్తున్నాం అలా చేసుకుంటూ పోవడం. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇది. దీంట్లో కోఎఫిషియెంట్స్ x1 కోఎఫిషియెంట్ 3, x2 కోఎఫిషియెంట్ 5, x3 కోఎఫిషియెంట్ 4. ఆల్రెడీ చెప్పాను S1 కోఎఫిషియెంట్ ముందున్నది 0 0 0. ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్ అంటే నాన్ జీరో వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు S1 8 నాన్ జీరో, S2 10 నాన్ జీరో, S3 15 నాన్ జీరో. ఇవి బేసిక్ వేరియబుల్స్. సో S1 S2 S3 ఆ పైన ఉన్నవి వీటి యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ 0 0 0. వీటి వాల్యూస్ అంటే ఇవి 8 10 15. 8 10 15. Now how to write x1 coefficients? Observe the constraints, 3 constraints. x1 coefficients 2, second లో లేదండి, x1 లేదు, 0 పెట్టుకోవాలి. థర్డ్ లో x1 coefficient 3, x2 coefficients in first one 3, in second one 2, in third one 2. x3 coefficients in first one no x3 0, in second one 5, in third one 4. So S1 coefficients 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So we have to find delta J values. How to find delta J? Note down. So this is how to find delta J. Delta J formula sigma CB xj minus Cj. Delta 1 put A is equal to 1. J value what right? Sigma CB x1 minus C1. Sigma CB x1 అంటే CB ఈ మూడు వాల్యూస్ ని ఈ x1 వాల్యూస్ ఈ కాలంతో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. అంతకు మించి ఏం లేదు. సిగ్మా CB x1 అంటే CB వాల్యూని
x1 వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. సో 0 ఇంటూ 3 0 ఇంటూ 2 ప్లస్ 0 ఇంటూ 0 ప్లస్ 0 ఇంటూ 3 మైనస్ c1 అంటే అప్లైంది 3. సో 0 మైనస్ 3 మైనస్ 3 డెల్టా 2 సిగ్మా cb x2 మైనస్ c2 cbని x2తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. 0 ఇంటూ 3 ప్లస్ 0 ఇంటూ 2 ప్లస్ 0 ఇంటూ 0 మైనస్ c2 అంటే 5 0 మైనస్ 5 మైనస్ 5 అలాగే డెల్టా 4 డెల్టా 5 డెల్టా 6. సో ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ 3 డెల్టా 1 మైనస్ 5 డెల్టా 2 మైనస్ 4 డెల్టా 3 0 0 0 డెల్టా 4 డెల్టా 5 డెల్టా 6. సో ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్ ఏమిటి, లోపలికి వెళ్ళే వేరియబుల్ ఏమిటి? మోస్ట్ నెగిటివ్ పెద్ద నెగిటివ్ ఉన్నది ఏదో చూడండి. దీంట్లో -3 -5 -3 మోస్ట్ నెగిటివ్ ఉండాలి, పెద్ద నెంబర్ అవ్వాలి. నెగిటివ్ ఉంది 3 ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది 4 ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది 5 ఉంది. ఏది పెద్ద నెంబర్? నెగిటివ్ తర్వాత 5. కాబట్టి ఇది మనకి ఇలా లోపలికి వెళ్తుందంటే x2 ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్. x2 ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్. ఒకడు ఇది ఈ 3 ప్లేసుల్లో ఒక చోటకి వస్తాడు ఈ x2 అనేవాడు. ఈ మూడింటిలో ఒక దాన్ని బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఒకటి వెళ్ళిపోవాలి బయటికి, ఒకటి లోపలికి వస్తే ఒకటి వెళ్ళిపోవాలి బయటికి. కాబట్టి ఏది వెళ్ళిపోతుందంటే రేషియో మినిమం రేషియో ఫార్ములా xd/x2 చూడండి. ఇది కదా 50వ మార్కు ఉంది ఇక్కడ. x2 అనేది ఈ కాలం ఉంటుంది, xdని ఈ కాలంతో డివైడ్ బై చేయాలి, అది మినిమం రేషియో. సో 8/3 2.6 10/2 5 15/2 7.5 మినిమం 2.6 అంటే S1 అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్, x2 ఇన్కమింగ్, S1 అవుట్ గోయింగ్. సో S1 ప్లేస్లో x2 వస్తుంది. x2 S1 ప్లేస్లో x2, ఆ s2 అలాగే ఉంటుంది, ఆ s3 అలాగే ఉంటుంది, ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. ఇవ్వండి ఈ x2 కోఎఫిషియంట్ x2 పైన ఉంటుంది 5, x2 0 0 అనేది. ఇప్పుడు ఈ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలిమెంట్ని కీ ఎలిమెంట్ లేదంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ అంటారు. దాన్ని మనం 1 చేసుకోవాలి. 1 చేసుకుని లేటెస్ట్ వచ్చిన x2 కూడా వేయాలి. ఇది 1 అవ్వాలంటే 3తో డివైడెడ్ బై చేస్తే 3/3 1 కాబట్టి 7 ఉంటే 7/7 ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్తో డివైడెడ్ బై చేయాలి. 3 ఉంది కాబట్టి 3తో డివైడెడ్ బై చేస్తే దిస్ ఈజ్ 8/3 2/3 3/3 1 0/3 0 1/3 0 0. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూస్ మనం 0 చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో ఇది ఎప్పుడైతే 1 చేసి ఇక్కడ రాసాం, ఈ 2 ప్లేస్లు మనం 0 చేసుకోవాలి. అదే ప్రొసీజర్. ఇక్కడ 0 చేసుకోవాలంటే చూడండి, ఏం 0 చేసుకోవాలో దాన్ని టాప్ రోగా రాయాలి. సపోజ్ నేను ఈ ప్లేస్ని 0 చేసుకోవాలనుకున్నా, ఈ డబల్ లైన్కి ఆ డబల్ లైన్ వరకు ఈ రోని టాప్ రోగా రాయండి. 10 0 2 5 0 1 0. సరే, ఈ ప్లేస్లో 0 రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉంది. ఆ 2తో ఈ 1 వేసాం కదా నెక్స్ట్ రోని
లేటెస్ట్గా ఇన్కమింగ్ అయింది కదా, ఎవరైతే ఇన్కమింగ్ అయ్యారో దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఆ 2తో. 16/3 2 into 8/3 16/3 4/3 2 0 2/3 0 0. Subtracting 10 minus 16/3 14/3 minus 4/3 0 5 minus 2/3 1 0. ఇది S2 ఎదురుకుండా రాయండి. S2 ఎదురుకుండా రాయగా మనం 0 చేసింది ఇక్కడ, దాని ఎదురుకుండా రాయండి వచ్చిందండి. 14/3 minus 4/3 0 5 minus 2/3 1 0. మళ్ళీ దీన్ని 0 చేసుకోవాలి. ఇది టాప్గా రాయాలి. టాప్గా 15 3 అదేలోగా టాప్ రోగా రాయాలి. టాప్ రోగా రాయాలి. ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో 2నే ఉంది. 3 ఉంటే 4 ఉంటే కరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తాం. 2నే ఉంది కాబట్టి దాన్ని 1 చేసుకుందాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. అవే వస్తాయి. 16/3 4/3 2 0 2/3 0 0. Subtracting 15 minus 16/3 ఆన్సర్ పెట్టుకుంటే మీరు 45 minus 16 31 31/3 కదా, 31 29/3 29/3 3 minus 4/3 9 minus 5/3 0 4 minus 2/3 0 1. ఇది S3 ఎదురుకుండా 29/3 5/3 0 4 minus 2/3 0. ఇదే మెథడాలజీ. 0 చేసిన మెథడాలజీ అబ్జర్వ్ చేయండి, చూసుకోండి, నోట్ డౌన్. So you write here, find the delta J. Find the delta J formula. Put CB ni x1 value to multiply చేసి minus 3 వేయాలి. 5 into 2/3 10/3 0 0 10/3 minus 3 1/3. అలాగే వీటిని multiply చేసి subtract 5 multiply subtract 4 like this. We get delta J values. In these values most negative, ఉన్నది ఒకటే నెగిటివ్, అది -4. అంటే x3 ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్ అవుతుంది. x3 is ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్ లోపలికి వస్తుంది. సరే xb/x3 వేసాను, ఎవరు వస్తున్నారు లోపలికి? x3. కాబట్టి xb/x3 వేసాను. 18/3 8/3/0 వేయాలి. by 0 నాట్ డిఫరెంట్, అసలు by మైనస్ by 0 ఇంటూ ఇది. ఇక్కడ xj is always greater than 0. Here xj is greater than 0. పాజిటివ్ మాత్రమే డినామినేటర్లో పాజిటివ్ మాత్రమే ఉండాలి. డినామినేటర్లో 0 ఉన్నా నెగిటివ్ ఉన్నా అదే కాదు. డాష్ పెట్టేయాలి, డాష్ పెట్టేసి 14/3/5 14/15 0.9 29/3 29/3/4 29/12 2.41. So minimum ratio 0.9. అంటే S2 అవుట్ గోయింగ్, x3 ఇన్కమింగ్. దీని బదులు x3 రాశారు, S2 బయటకు పోయింది. x3 కోఎఫిషియంట్ పైన ఉండే 4. ఇప్పుడు కీ ఎలిమెంట్ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్, ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్కి అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్కి ఇంటర్సెక్షన్ ఎలిమెంట్, కీ ఎలిమెంట్, పివోట్ ఎలిమెంట్ అంటాం. 5 దీన్ని 1 చేసుకోవాలంటే 5తో డివైడ్ చేయాలి. ఈ రోజు 5తో డివైడ్ చేసి లేటెస్ట్గా వచ్చింది x3, ఆ x3 గుండా వేసారు. చూడండి.
డివైడ్ చేసి వేసాను ఇవ్వండి x3 లేటెస్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని జీరో చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇది జీరో బట్ ఉన్నది రాయడం జీరో చేసేది ఏముంది ఇది ఒక్కడే జీరో చేసుకోవాలి ఏది జీరో చేసుకోవాలో అది టాప్ రోగా రాయాలి టాప్ రోగా రాసి ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను 4 అంటే సపరేట్ రాసి ఇది వస్తుంది అక్కడ చెప్పాను ప్రొసీజర్ దాన్ని ఫాలో అవ్వండి డెల్టా జే సిమిలర్ మ్యానర్ డెల్టా జే ఫైండ్ అవుట్ చేసి అదే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అంటే x1 ఈజ్ ఇన్కమింగ్ వేరియబుల్ మరి అవుట్ గోయింగ్ ఏమిటి x3 by x1 వేయాలి x3 by x1 సో 8 by 3 by 2 by 3 8 by 3 by 2 by 3 3 cancel 8 by 2 4 14 by 15 minus 14 by 15 और नेगेटिव ఉంటే వేయకూడదు డాష్ నెగటివ్ రాదు ఇలా 0 ఉన్న నెగటివ్ ఉన్న రేషియో వేయకూడదు ఎందుకంటే xj అనేది పాజిటివ్ ఈ రేషియో కట్టేటప్పుడు ఈ డినామినేటర్ వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండాలంటే 0 ఉన్న నెగటివ్ వచ్చినా డాష్ పెట్టేయండి ఇక్కడ 18 by 15 18 by 41 89 by 41 2 times అనుకుంటా 2 times 2.4 అవుతుంది సో ఇది మినిమం S3 అవుట్ గోయింగ్ x1 ఇన్కమింగ్ x3 అవుట్ గోయింగ్ x1 ఇన్కమింగ్ సో our next step is x2 x3 x1 x2 coefficient 5 4 3 minus so we get final table like this observing delta j values all delta j values greater than equal to 0 so at this stage we get optimal solution x1 is equal to these are coefficients not values these are now these three are basic variables basic coefficients above values coefficients basic values right side values కుడివైపు ఉన్నవి values x1 89 by 41 x2 50 by 41 x3 62 by 41 maximum that is going to be x1 plus 5 x2 plus 4 x3 substitute those values simplify we get 765 by